Okay. So what are enantiomers? Enantiomers are optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other. Right? Clear? Enantiomers are optically active compounds. They are individually optically active compounds which are non-super mirror imposable images of each other. So this can be explained in this manner. Okay. So the optical isomers which are non-super mirror imposable images of each other, those optical isomers are called as what? Enantiomers. Those optical isomers are called as what? Enantiomers. Okay. Those are called as enantiomers. So I said you that if R is a compound, त्याचा enantiomer काय असतो? Yes असतो की नाही? जर yes हा कंपाऊंड असेल त्याचा enantiomer काय असतो? R. आपण काल असं एक एक्झाम्पल बघितलं होतं बेटा, माहिती आहे ना? है ना? CH3 C है ना, इथं आपण देऊ Br, इथं देऊ Cl, इथं देऊ H. राईट? किंवा याचं आपण इनॅन्शोमर जर घेतलं तर असं येणार CH3 C Cl H Br. येईल ना बेटा? है ना? ओके. हे दोन एकूणिकांचे काय बेटा? इनॅन्शोमर्स आहेत. These two compounds are enantiomers of each other. They are enantiomers of each other. है ना? If you don't believe, let us try and let us see. है ना? Assign the priority 1, 2, 3. This is anti-clockwise direction, right? So configuration is what? R. Why? Because the lowest priority group is present on horizontal line. The lowest priority group is present on horizontal line, and if you are moving from 1 to 3 via 2, direction is anti-clockwise. So R configuration. Now here, okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Now if you are moving from this direction is what? Clockwise. So this is S configuration. है ना? Because lowest priority group is present on horizontal line again. Horizontal line plus clockwise direction, S configuration. So this is R isomer and this is S isomer. They have same molecular formula, right? But they have different properties. That's why they are isomers. And what is the main property? They rotate the plane polarized light in different direction, right? Yesterday I have said you regarding enantiomers. Okay, their specific rotation value is same, but they have different direction. That means one will rotate the plane of polarized light towards right side, other will rotate the plane of polarized light towards left side, right? Okay, so R and S, they are what? Enantiomers of each other. R and S, they are what? Enantiomers of each other. Now let us see one more example of enantiomers. Let us see one more example of enantiomers. Okay. Now we are going to discuss now. Got it? Right? Now these two are also enantiomers. Why? Because this compound is also individually optically active and this compound is also individually optically active. Right? See students, in this compound there is no plane of symmetry as well as there is no center of symmetry. In this compound also there is no plane of symmetry as well as there is no center of symmetry. So this compound also does not contain plane of symmetry and center of symmetry, as well as this compound also does not contain plane of symmetry and center of symmetry. That is why this is also optically active, this is also optically active.
right? Now, what is the relationship between these two compounds? Actually, these are non-superimposable mirror images of each other. Can you see? OH is on left hand side in this, sorry, here OH is on right hand side, in this OH is left hand side, Br right hand side, Br left hand side. म्हणजेच काय झालं बेटा, व्हॉट हॅपन्स, OH चं इमेज आहे OH, Br चं इमेज आहे Br, आहे की नाही बेटा? आणि हे दोन्ही कसे आहेत? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आहेत, है ना? या कंपाऊंडला उचलून जर याच्यावर ठेवलं बेटा, हे दोन्ही कंपाऊंड एकूण एकात मर्ज होऊन एकसारखा दिसतील का? नाही दिसत. दिसतील का? नाही. दॅट इज वाय दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल. आणि एकूण एकांचे मिरर इमेज आहेत बघा. ओएचचा इमेज ओएच आणि बीआरचा इमेज बीआर, आहे की नाही बेटा? आरच्या पुढे जर उभं टाकलं, ओएचचा इमेज काय यायला पाहिजे? ओएच यायला पाहिजे. आणि बीआरचा इमेज काय यायला पाहिजे? बीआर. द इमेज ऑफ ओएच शुड बी ओएच अँड बीआर शुड बी बीआर. दॅट इज वाय दे आर व्हॉट? दे आर non-superimposable mirror images of each other. They are non-superimposable images of each other. That is why this and this, both these compounds are called as enantiomers. है ना? जर बिलीव्ह होत नसेल इनॅन्शोमर्स आहे की नाही, तर आपण कॉन्फिगरेशन काढून बघूया, है ना? समजा आपल्याला थेरॉटिकल जर आपल्याला विश्वास होत नसेल की खरंच हे इनॅन्शोमर्स आहे की नाही, तर आपण काय करू, याचं कॉन्फिगरेशन काढून बघूया. ठीक आहे, बघा. सगळ्यात पहिले याचं कॉन्फिगरेशन काढूया, है ना? याचा प्रायोरिटी द्यायला गेला, तुम्हाला माहिती आहे हे कसं सॉल्व्ह करायचं, मी शिकवलं. हे फर्स्ट प्रायोरिटी येईल, याला सेकंड प्रायोरिटी येईल, याला थर्ड प्रायोरिटी येईल, याला फोर्थ प्रायोरिटी येईल. येईल की नाही बघा. याला फर्स्ट येईल, इकडच्या ग्रुपला सेकंड येईल, वर थर्ड, हे फोर्थ. 1 2 3 4. रोटेट जर केला, है ना, क्लॉकवाईज आहे, तर याचं कॉन्फिगरेशन काय येते? यस, कारण की हॉरिझॉन्टल ग्रुप आहे ना, लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिझॉन्टल आहे. सो क्लॉकवाईज डायरेक्शन म्हणजे काय येते? यस. याचं बघूया, याचं बघूया, है ना. पहिले याला देऊ, फर्स्ट सेकंड थर्ड. आता फर्स्ट सेकंड थर्ड हा डायरेक्शन अँटी क्लॉकवाईज आहे, याला आपण आर म्हणू. ठीक आहे, हा आर आहे. क्लिअर? आता काय करूया, याचं कॉन्फिगरेशन काढूया. फर्स्ट याला, सेकंड खालच्याला, थर्ड इथं. 1 2 3 बघा. 1 हा सेकंड, हा थर्ड. डायरेक्शन काय? अँटी क्लॉकवाईज आहे. डायरेक्शन काय? अँटी क्लॉकवाईज आहे. तर हा कॉन्फिगरेशन काय येईल? आर. कारण की लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप परत हॉरिझॉन्टल लाईनवर आहे. ठीक आहे, गॉट इट? तर बघा, ओके, राईट. मग बघा नेक्स्ट पॉइंट काय होतं इथं. इथं 1, इथं 2, इथं 3. हा 1, हा वरचा ग्रुप 2, हा 3. मग डायरेक्शन 1 2 3 काय होईल, है ना, क्लॉकवाईज होईल. मग काय येते? एस कॉन्फिगरेशन असते. बघा मी कॉन्फिगरेशन काढून दाखवले तुम्हाला, है ना. आपल्याला थिओरिटिकल जर विश्वास नसेल, है ना, if we don't believe it theoretically that whether they are enantiomers or not, then find the configuration and see, right? Then find the configuration and see. Now see the configuration, I will show you, right? This is the configuration. पहिला काय? yes. दुसरा काय? r, right? बघा, आहे की नाही बेटा? येसचा इनॅन्शिओमर काय असतो? आर. आणि आरचा इनॅन्शिओमर काय असतं? यस. येसचा इनॅन्शिओमर आर असतो, आरचा इनॅन्शिओमर काय असतो? यस. आता फर्स्ट मॉलिक्यूल मध्ये एस आर आहे, याचा इनॅन्शिओमर काय पाहिजे? आर एस. आहे की नाही बघा बेटा? यसचा इनॅन्शिओमर आर पाहिजे, आरचा इनॅन्शिओमर यस पाहिजे. म्हणजे एस आर चा इनॅन्शिओमर कोण पाहिजे? आर एस. आहे बेटा? एस आर चा इनॅन्शिओमर कोण पाहिजे? आर एस. मग हे दोन एकूण एकांचे इनॅन्शिओमर्स आहेत की नाही? आहे. आहे ना, बिकॉज एस चा मिरर इमेज आर येतो, आर चा मिरर इमेज एस असतो. तो नॉन सुपर म्हणतोय, है ना. कधी पण एस कॉन्फिगरेशनचा नॉन सुपर मिरर इम्पोजेबल इमेज काय येतो? आर. आणि आर चा पण नॉन सुपर मिरर इम्पोजेबल काय येतो? यस, है ना. सो यस चा इनॅन्शिओमर आर, आर चा इनॅन्शिओमर एस. म्हणजे एस आर चा इनॅन्शिओमर आर एस, एस आर चा इनॅन्शिओमर आर एस. सो दॅट इज वाय दीज आर कॉल्ड एज व्हॉट? इनॅन्शिओमर्स, है ना. कधी पण काढायचं असेल इनॅन्शिओमर्स तर कॉन्फिगरेशन काढून बघायचं. फॉर एक्झाम्पल मी असंच एक्सप्लेन करेल तुम्हाला, बघा. फॉर एक्झाम्पल मी सांगतो, याचा एक्झाम्पल दिलाय बेटा.
आणि एक्सप्लेन केलंय. माझ्याकडे एक आहे, एक मॉलिक्यूल ज्याचं कॉन्फिगरेशन आहे आर आर. माझ्याकडे आहे आणि असा मॉलिक्यूल त्याचं कॉन्फिगरेशन काय आर आर. तर याचा इनॅन्शिओमर काय असतो? याचा इनॅन्शिओमर काय असतो? यस यस. याचा इनॅन्शिओमर काय असतो बेटा? यस यस. आर चा इनॅन्शिओमर यस, आर चा इनॅन्शिओमर यस आहे ना. तर एखादा मॉलिक्यूलचं कॉन्फिगरेशन आर आर नसेल, त्याचा इनॅन्शिओमर काय असतो? एस एस. ठीक आहे. बघा, समजा एखादा मॉलिक्यूलचा कॉन्फिगरेशन आहे यस यस, याचा इनॅन्शिओमर कसा असतो बेटा? याचा इनॅन्शिओमर कसा असतो? आर आर. याचा इनॅन्शिओमर कसा असतो? आर आणि आर. ठीक आहे. समजा हा कंपाऊंड आहे आर एस. याचा इनॅन्शिओमर कसा असतो आर एस चा? आर चा इनॅन्शिओमर यस, एस चा इनॅन्शिओमर आर. असं ओळखायचं बेटा. लक्ष झालं बेटा? क्लिअर? सो राईट, इन दिस वे वी कॅन आयडेंटिफाय इनॅन्शिओमर्स. पण एक लक्षात ठेवायला पाहिजे बेटा, इनॅन्शिओमर शुड बी ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा प्लेन ऑफ सिमेट्री आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री नसायला पाहिजे. Okay, they should not contain plane of symmetry as well as center of symmetry. That is why those compounds should be 100% optically active. Okay, clear? So are you able to understand regarding enantiomers, guys? Students, are you able to understand regarding enantiomers? So this is the phenomena regarding enantiomers. Are you able to understand? Okay, so this is enantiomers, right? So these are all non-superimposable mirror images of each other. Okay, after enantiomers, right, after enantiomers we are going to discuss regarding meso compound. Right, after enantiomers, right, after enantiomers we are going to discuss regarding meso compound beta. Okay, आता हे meso compound काय असते हे लक्षात घ्या बेटा. What do you mean by meso compound? Try to understand this fact. Okay, now meso compound is that compound which contains two or more than two chiral atoms. First of all, okay, meso compound is that compound which contains two or more than two chiral atoms, but also possess either plane of symmetry or center of symmetry. Either possess plane of symmetry or center of symmetry or both. So such compound is called as what? Meso compound. Such compound is called as what? Meso compound. Okay, what I am saying once again, just try to understand the definition. So meso compounds are those compounds which contains two or more than two chiral centers, but also possess either plane of symmetry or center of symmetry or both. ठीक आहे. Such compounds are called as what? Meso compounds. म्हणजे बघा, मी एक्झाम्पल एक्सप्लेन करतो. माझ्याकडे हा कंपाऊंड CH3 C OH H C OH H CH3 आहे बेटा, राईट. तर काय, in this compound I have two chiral centers, एक आणि हा दोन. Can you see? I have two chiral centers. In this compound I have two chiral centers. Now this is first chiral center. This is attached to four different group, 1, 2, 3, bottom 4. And this is also chiral center. It is also attached to four different group, 1, 2, 3 and 4. So these two carbons are attached to what? Four different groups. That is why this carbon atom is what? A chiral center. This carbon atom is what? A chiral center. लक्षात आला? So this carbon atom is a chiral center, right? It has two chiral centers. Clear? Now look what I am going to do. Now I am going to pass an imaginary plane in this way.
Now I am going to pass an imaginary plane. If I am going to pass the imaginary plane, okay, this compound is divided into two equal parts. बघा, वरचा पार्ट आणि खालचा पार्ट दोन्ही सेम आहे की नाही बघा. COH HCS3 COH HCS3 आहे ना. So if I am passing an imaginary plane to the compound, if I am passing an imaginary plane to the compound, now this compound is divided into two equal parts. This compound is divided into what? Two equal parts. Now these two equal parts are mirror images of each other. So that is why this compound is said to have what? Plane of symmetry. This compound is said to have what? Plane of symmetry. Why? Because if I am passing an imaginary plane through the compound, right? If I am passing an imaginary plane through the compound, now this compound actually it is divided into two equal parts. This compound actually it is divided into what? Two equal parts, is it? Now these two equal parts are mirror images of each other. Now that is why this compound is said to have what? Plane of symmetry. Now since this compound contains chiral carbons and as well as this compound has plane of symmetry, due to which the compound becomes optically inactive. Why? Because this compound has plane of symmetry. And I have taught you that in whichever compound there is plane of symmetry or center of symmetry, that compound is 100% optically inactive. असं शिकवलं ना मी तुम्हाला की ज्या कंपाऊंड मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री असेल किंवा सेंटर ऑफ सिमेट्री असेल त्या तो कंपाऊंड जो आहे तो ऑप्टिकली कसा आहे बेटा? इनएक्टिव्ह आहे. बघून घ्यायच्या मध्ये जस्ट लुक वन्स, है ना. सो दिस कंपाऊंड, या कंपाऊंड मध्ये दोन कॅरल आयटम आहेत बेटा? आहेत. दोन कॅरल आयटम आहेत का बघा? आहेत. येस. आणि हा जो प्लेन जो आहे या कंपाऊंडला दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करतो, म्हणजेच या कंपाऊंडला काय प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे की नाही? आहे ना. या कंपाऊंडला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे बेटा. या कंपाऊंडला कायरल आयटम पण आहे आणि या कंपाऊंडला काय प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे की नाही बेटा? मग अशा कंपाऊंडला आपण काय म्हणतो? मिझो कंपाऊंड. कारण की मिझो कंपाऊंड, कोणताही मिझो कंपाऊंड असो, तो ऑप्टिकली कसा असतो बेटा? इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. आणि तुम्हाला रिझनही माहित झालं बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव्हच्या मागे काय आहे. कायरल कार्बन असून पण ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह का आहे? कारण की त्याच्यामध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे. जर त्या कंपाऊंड मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री राहिलं नसतं तर तो कंपाऊंड ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह राहिला असता. बट या कंपाऊंड मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे बेटा? या कंपाऊंड मध्ये कायरल आयटम्स तर आहे, बट कायरल आयटम सोबत काय? या कंपाऊंड मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे. लक्षात आलं? कायरल आयटम सोबत काय? या कंपाऊंड मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे. आर यू एबल टू अंडरस्टँड? राईट. सो दॅट इज वाय अशा कंपाऊंड, दिस कंपाऊंड इज ऑप्टिकली व्हॉट? इनएक्टिव्ह. अशा कंपाऊंडला काय म्हणतो आपण? मिझो कंपाऊंड. ओके, अंडरस्टूड? क्लिअर? अजून एक एक्झाम्पल बघा वेगळ्या पद्धतीने. ठीक आहे, चला वेगळ्या पद्धतीने एक्झाम्पल बघूया. राईट. बघा, मी काय वेगळं रिप्रेझेंटेशन दाखवतो, नंतर याच्याबद्दल एक्सप्लेन करतो मी. काही बघा बेटा, एका वेगळ्या पद्धतीने मी रिप्रेझेंट करतोय. फक्त मला सांगा की याच्यात सिमेट्री कोणती आहे? ठीक आहे, बघा बेटा, OH OH CH3 आहे बेटा. राईट. आता बघा, समजा इथून मी एक इमॅजिनरी प्लेन असा प्लास केला, तर विल दिस मॉलिक्यूल डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट? इक्वल पार्ट मध्ये तर डिवाइड होते, बट OH चा मिरर इमेज एच येऊ शकत नाही किंवा H चा मिरर इमेज OH येऊ शकत नाही. आहे ना? पॉसिबिलिटी आहे की नाही बघा? ओके, दिसते की नाही बघा तुम्हाला? आहे ना? दिसते की नाही सांगा मला. आहे ना? आपण काय करूया बेटा, है ना, याच्यात प्लेन ऑफ सिमेट्री तर नाही. बघा व्यवस्थित,
बघा व्यवस्थित या कंपाऊंड मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का? आहे का? बघा इथून किंवा कुठून एक इमॅजिनरी प्लेन पास करा. या मॉलिक्यूलला दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करायचं आणि ते दोन्ही इक्वल पार्ट एकूण एकांचे काय पाहिजे? मिरर इमेजेस. असं आहे का कन्सेप्ट? बघा नाही. हा असं दोन पार्ट मध्ये तोडतो, बट हा पार्ट आणि हा पार्ट एकूण एकांचे मिरर इमेज तर नाही. सो दॅट इज वाय दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हॅव प्लेन ऑफ सिमेट्री. आणि उरला प्रश्न कायरल ॲटमचा. बघा बेटा उरला प्रश्न कायरल ॲटमचा. तर हाही कार्बन कायरल आहे आणि हाही कार्बन कायरल आहे. मग याच्यात किती कायरल ॲटम आहेत? दोन कायरल ॲटम आहेत. बट प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का? नाही. आपण काय करू? याचे ऑपोजिट ॲटम्स जॉईन करू. हायड्रोजन हायड्रोजन बघा जॉईन केले. OH OH जॉईन करू बेटा. CH3 CH3 जॉईन केला बेटा. कार्बन कार्बन असं जर जॉईन केला तर ऑल दीज पॉइंट्स बघा all opposite groups or similar opposite groups है ना. The groups which are similar and opposite. The groups which are similar and opposite. I am joining them by what? A straight line. I am joining them by a straight line. If I am joining them by a straight line, all those lines are passing through where? Center of the molecule. मग या molecule ला काय? या molecule जवळ आहे center of symmetry. या मॉलिक्यूल जवळ काय बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री. याला प्लेन ऑफ सिमेट्री नाही, पण याच्या जवळ काय? सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे. मग आहे ना. मग सेंटर ऑफ सिमेट्री असेल तर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असतो का? नाही, हा ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह आहे. याच्याकडे कायरल ॲटम्स तर आहे. याच्याकडे कायरल ॲटम्स तर आहे, पण सोबत काय? सेंटर ऑफ सिमेट्री. मग कायरल ॲटम्स असून चालत नाही ना बेटा. सोबत काय? प्लेन ऑफ सिमेट्री आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री ऍबसेंट पाहिजे. पण याच्यामध्ये काय बेटा? कायरल ॲटम्स तर आहे, बट सोबत काय? सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे. So this compound contains chiral atoms as well as it contains center of symmetry. That is why this compound is what? Optically inactive. हा कंपाऊंड कसा आहे? ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह. आता हाही कंपाऊंड ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह आहे बेटा आणि हाही कंपाऊंड ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह आहे. दोन्हीचे कन्सेप्ट लक्षात आले बेटा. This compound is also optically inactive and this compound is also optically inactive. हे दोन्ही कंपाऊंड बेटा ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह आहेत. लक्षात आलं? हे दोन्ही कंपाऊंड काय बेटा? ऑप्टिकली कसे आहेत? इनऍक्टिव्ह आहेत. आहे ना. हा ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह आहे कारण की याच्यामध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे. हा ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह आहे कारण की याच्यामध्ये सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे. तर लक्षात आलं बेटा मिझो कंपाऊंड आता काय आहे? मिझो कंपाऊंड मध्ये काय? व्हॉट डू यू मीन बाय मिझो कंपाऊंड? दोज कंपाउंड्स है ना. मिझो कंपाउंड म्हणजे काय? दोज कंपाउंड्स which has chiral carbons but as well as they contain either plane of symmetry or they may contain center of symmetry due to which the molecule is optically inactive. Due to which the molecule is optically inactive. अशा मॉलिक्यूलला आपण काय म्हणतो बेटा? दिस मॉलिक्यूल इज सेट टू बी अ मिझो कंपाऊंड. ठीक आहे. आता हा कंपाऊंड ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह असल्यामुळं याचा इनॅन्शोमर काढायचा प्रयत्न करू नका बेटा. ठीक आहे. ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंडचाच इनॅन्शोमर असतो. ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह कंपाऊंडचा इनॅन्शोमर नसतो. नाहीतर तुम्ही म्हणताल सर इथं मिरर इमेज ठेवतो आणि याचा इनॅन्शोमर पण मी काढतो. नाही. राईट. याचा इनॅन्शोमर काढता येत नाही कारण की तो कंपाऊंड ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह आहे. ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह कंपाऊंडचा कुठल्याही प्रकारचा इनॅन्शोमर काढता येत नाही. ठीक आहे. सो लक्षात आलं बेटा. है ना. तर मिझो कंपाऊंड जर असेल त्याचा कोणताही इनॅन्शोमर नसतो आणि मिझो कंपाऊंड कोणताही असो बेटा तो 100% ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह असतो. राईट. लक्षात आला. So this type of compounds are called as what? Meso compounds. Clear? So this type of compounds are called as what? Meso compounds. So what do you mean by meso compounds, students? What do you mean by meso compounds? Those compounds, है ना? What do you mean by meso compounds? Those compounds, right? In which contains two or more than two chiral carbons, but also they contains either plane of symmetry or center of symmetry. They contain either plane of symmetry or they contain center of symmetry due to which the molecule becomes optically inactive. Such compounds are called as what? Meso compounds. Such compounds are called as what? Meso
कंपाऊंड्स. लक्षात आला? होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड मिझो कंपाऊंड्स. आता नेक्स्ट कंपाऊंड कडे जाऊया आपण. ठीक आहे? ओके, आता नेक्स्ट कंपाऊंड कडे जाऊया. डायस्टेरियोमर. नेक्स्ट आहे diastereomers. Okay, now next compound we are going to see, that is what? Diastereomers, right? We have seen enantiomers, we have seen meso compound. Now we are going to see what? Diastereomers. आता बेटा थोडं डायस्टेरियोमर्स जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा, है ना? राईट? थोडं थेरॉटिकली त्याचं डेफिनेशन समजायला अवघड आहे, बट मी एक्झाम्पल घेऊन दाखवेल. आय विल ट्राय टू एक्सप्लेन इट, ओके, केअरफुली. ठीक आहे? तर सगळ्यांनी लक्ष द्या बेटा, नाहीतर कन्फ्यूज होतात. ठीक आहे? तर बघा, मी 4 एक्झाम्पल ड्रॉ करतो तुमच्या डोळ्यापुढे. ठीक आहे? 4 एक्झाम्पल ड्रॉ करतो. त्या 4ही एक्झाम्पल मध्ये काय रिलेशन आहे हे मला तुम्ही सांगायचं, है ना? केअरफुली तुमच्यासाठी मी ड्रॉ करतो 4ही एक्झाम्पल बेटा. बघा, हा पहिला एक्झाम्पल माझ्याकडे आहे. बघा बेटा, हा पहिला CH3 CH3 OH H Br H, हा फर्स्ट कंपाऊंड. आता हा सेकंड कंपाऊंड CH3 OH H Br H CH3, हा दुसरा कंपाऊंड. ठीक आहे बेटा? राईट. बघा, हा तिसरा कंपाऊंड CH3 OH H H Br CH3 CH3 OH H OH CH H H Br CH. बेटा तुमच्या डोळ्यापुढे मी 4 कंपाऊंड काढले आणि हे 4ही वेगळे कंपाऊंड्स, त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे. राईट? So all these 4 different compounds have same molecular formula, but their structures are different. Let us try to understand. Right? Okay. So let us try to understand this fact. This is compound first. This is compound second. This is compound third. And this is compound fourth. Okay. Clear बेटा? ओके. तर बघा, सगळ्यात पहिले आपण बघू सगळे इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहेत की नाही. ओके, इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकल आहेत की नाही हे पहिले बघायचं. ठीक आहे? बघा, या कंपाऊंडला प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का? बघा, प्लेन ऑफ सिमेट्री किंवा सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे का? है ना? या कंपाऊंडला ऑब्झर्व, कुठून इमॅजिनरी प्लेन पास करा. सो दिस कंपाऊंड, याला प्लेन ऑफ सिमेट्री पण नाही आणि याला सेंटर ऑफ सिमेट्री पण नाही. सो मॉलिक्यूल 1 इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. मॉलिक्यूल 1 इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे की नाही? मॉलिक्यूल 1 मध्ये ना प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे ना सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे. मॉलिक्यूल 1 काय झाला? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. ओके, मॉलिक्यूल 2 कडे या. मॉलिक्यूल 2 कडे या बेटा. मॉलिक्यूल 2 कडे सगळ्यांनी लक्ष द्या. मॉलिक्यूल 2 कडे जर लक्ष दिलं आपण, ठीक आहे, तर मॉलिक्यूल 2 मध्ये पण काय? ना प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे ना सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे. मॉलिक्यूल 2 पण काय? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. मॉलिक्यूल 1 पण ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. मॉलिक्यूल 2 पण ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. चला, मॉलिक्यूल 3 कडे लक्ष द्या बेटा. एव्हरीबडी ट्राय टू सी मॉलिक्यूल 3. ठीक आहे? मॉलिक्यूल 3 बघा, आहे ना? बघा, हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे की नाही?
बघा याच्यात प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे का? नाही. यात सेंटर ऑफ सिमेट्री आहे का? नाही. यात प्लेन ऑफ सिमेट्री पण नाही, यात सेंटर ऑफ सिमेट्री पण नाही. हा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे का? आहे. मॉलिक्यूल 4 बघा, राईट. मॉलिक्यूल 4 मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिसतो काय बेटा? मॉलिक्यूल 4 मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिसतो का? नाही. मॉलिक्यूल 4 मध्ये सेंटर ऑफ सिमेट्री दिसतो का? नाही. मॉलिक्यूल 4 मध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पण नाही आणि सेंटर ऑफ सिमेट्री पण नाही. सो मॉलिक्यूल 4 इज ऑल्सो ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. म्हणजे काय सांगायचंय मला बेटा? मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 3, मॉलिक्यूल 4 चारीचे चारी ऑप्टिकली कंपाऊंड आहेत. चारीचे चारी ऑप्टिकली कंपाऊंड आहेत. आहे बेटा? राईट. बघा 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 मी काय सांगतो. चारीचे चारी ऑप्टिकली कंपाऊंड आहेत. समजा 1 आणि 2 ऑप्टिकली कंपाऊंड आहे. मी जर विचारलं बेटा 1 आणि 2 मध्ये काय रिलेशन आहे? आहे ना. 1 आणि 2 मध्ये काय रिलेशन आहे? मी तुम्हाला शिकवलं, राईट. 1 आणि 2 मध्ये काय रिलेशन आहे बेटा? काय रिलेशन आहे सांगा. राईट. ओके. समजा याच्यामध्ये मी एक मिरर लावला, हे बा असा मिरर लावला. हाई इंडिव्हिज्युअली कसा आहे? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. हाई इंडिव्हिज्युअली कसा आहे? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. आहे बेटा? हा इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे, हा इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. OH चा इमेज OH, BR चा इमेज BR. म्हणजे हे दोन एकूण एकांचे कोणते इमेज आहेत? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आहेत की नाही बेटा? दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. That is why 1 and 2 are what? Enantiomers. 1 and 2 are what? Enantiomers. लक्षात आलं? ओके. जर समजा असं लक्षात येत नसेल, कॉन्फिगरेशन काढून बघा. मी तुम्हाला शिकवलं कॉन्फिगरेशन मध्ये, आहे ना. चला याचं कॉन्फिगरेशन काय बेटा? याचं कॉन्फिगरेशन काय बघू आपण. याला प्रायोरिटी देऊ 1, खालच्याला 2, वरती 3, हे 4. 1 2 3 4. आता हे डायरेक्शन कोणतं आहे? क्लॉकवाईज आहे. क्लॉकवाईज म्हणजे हे यस कॉन्फिगरेशन, राईट. आहे ना. इथं बघूया 1 2 3 4. 1 2. हा अँटी क्लॉकवाईज येतो. हा आर आहे बेटा. आला. राईट. बेटा इथं यस आणि इथं आर आहे, तर याचा इनॅन्शिओमर काय पाहिजे? आर एस पाहिजे की नाही? एस आर चा इनॅन्शिओमर काय पाहिजे? आर एस. येते की नाही आपण बघूया. हा 1, हा 2, हा 3. आता बघा बेटा 1 2 3 डायरेक्शन कसं आहे? 1 2 3 डायरेक्शन कसं आहे? अँटी क्लॉकवाईज. कॉन्फिगरेशन आला आर. याचं बघू आपण 1, वरच्याला 2, खाली 3. 1 2 3 क्लॉकवाईज. यस. बघा एस चं कॉन्फिगरेशन काय आलं? आर. आर चं कॉन्फिगरेशन काय आलं? यस. राईट. एस चं कॉन्फिगरेशन काय आलं? आर. आर चं कॉन्फिगरेशन काय आलं? यस. मग हे दोन एकूण एकांचे काय आहेत? इनॅन्शिओमर्स आहेत की नाही? इनॅन्शिओमर्स बघायचे दोन्ही पद्धत आहेत बेटा. मी पहिले बघितलं हा कंपाऊंड इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली आहे की नाही, हा कंपाऊंड इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकल आहे की नाही, राईट. मी दोन्हीकडे बघितलं. आय हॅव सीन इन टू बोथ दी वेज द कंपाऊंड इज वेदर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह ऑर नॉट. बघितलं, राईट. त्यानंतर बघितलं या दोन कंपाऊंड मध्ये काय रिलेशन आहे. यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तर सेम आहे. यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे. देन व्हॉट इज द रिलेशन? सिन्स देअर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज सेम, है ना. मिरर जर ठेवलं, दिस टू आर non-super mirror imposable images of each other. These two are what? Non-super mirror imposable images of each other. That is why these are called as what? हे कंपाऊंड का एकूण एकांचे बेटा? These compounds are enantiomers. असं सांगितलं. जरी असंही विश्वास बसत नसेल की हे इनॅन्शिओमर्स आहे की नाही, तर शेवटचा पर्याय तुम्हाला सांगितलं काय? कॉन्फिगरेशन काढून बघा. यस आर आलं. याचा इनॅन्शिओमर काय येईल? आर एस. एस चा इनॅन्शिओमर आर, आर चा इनॅन्शिओमर एस. आला की नाही बेटा? बघा एस चा इनॅन्शिओमर आर, आर चा इनॅन्शिओमर एस. मग हे दोन 1 आणि 2 मध्ये रिलेशन काय? इनॅन्शिओमर्स आहे. 1 आणि 2 मध्ये रिलेशन काय बेटा? इनॅन्शिओमर्स आहे बेटा. चला इथं बघू आपण 3 आणि 4 मध्ये रिलेशन बघूया बेटा. हे मिरर लावलंय, हे मिरर आहे बेटा. मी जरा मॉलिक्यूल बोर्डला वरे सरकवतो, ठीक आहे. तुम्हाला लक्ष द्यायला पाहिजे. ठीक आहे. बघा हा मिरर आहे 3 आणि 4 मध्ये. बेटा 3 पण इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे, 4 पण इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. जर मिरर लावला OH चा मिरर इमेज OH, एस चा मिरर इमेज एच. बट हा मिरर इमेज कोणता आहे? सुपर इम्पोजेबल आहे की नॉन सुपर इम्पोजेबल आहे?
नॉन सुपर इम्पोजेबल आहे ना. या मॉलिक्यूलला उचलून ठेवून बघा, हे दोन मॉलिक्यूल एकूण एकांवर असं एक होत नाहीत, ते दोन मॉलिक्यूल वेगळे वेगळे दिसतील आहे ना. सो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. दे आर व्हॉट? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. तर हे दोन एकूण एकांचे सुपर इम्पोजेबल आहे की नॉन सुपर आहेत बेटा? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस आहेत बेटा. दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस आहे. मग हे 3 आणि 4 पण काय एकूण एकांचे? इनॅन्शोमर्स. 3 and 4 आर ऑल्सो व्हॉट? इनॅन्शोमर्स. तुम्ही म्हणा की सर आम्हाला विश्वास बसत नाही की ते इनॅन्शोमर्स आहे, तर आपल्याकडे पर्याय काय? अप्स आहे ना, ऑब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन. आपण काढून बघूया कॉन्फिगरेशन. ठीक आहे, कॉन्फिगरेशन काढून बघा. 1 खाली 2 वरती 3. 1 2 3. डायरेक्शन कुठे चालला? हा 1 हा 2 हा 3. डायरेक्शन क्लॉकवाईज आहे, तर हा यस येईल. ठीक आहे, हा यस येईल. इथं बघा 1 वरती 2 खाली 3 आहे ना. सॉरी, 1 2 क्लॉकवाईज 1. ओके, आला बेटा क्लॉकवाईज. याचंही बघा काय होतंय. राईट, बघा याचं 1 2 3 डायरेक्शन काय? 1 2 3 क्लॉकवाईज चालू आहे आणि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिझॉन्टल आहे. येस कॉन्फिगरेशन आलं. आता याचं बघा बेटा, है ना. हा बघा, हा 1 वरचं काय बेटा? बघा, हा 1 वरचं काय? 2 आणि हे 3. परत 1 2 3 डायरेक्शन काय? क्लॉकवाईज. म्हणजे हा काय आला? यस. आता हे यस यस आला बेटा. हे काय आला? यस यस आला कॉन्फिगरेशन. याचा जर हा इनॅन्शोमर असेल तर याचं कॉन्फिगरेशन काय पाहिजे? आर आर पाहिजे की नाही? इफ दिस इज दी कंपाऊंड आणि याचा इनॅन्शोमर जर हा असेल तर याचं कॉन्फिगरेशन काय पाहिजे? आर आणि आर. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड आर आर कॉन्फिगरेशन येतो की नाही. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड याचं आर आर कॉन्फिगरेशन येतो की नाही. ठीक आहे, बघूया आपण. याला 1 याला 2 याला 3 बघा. 1 2 3 डायरेक्शन कसं आहे? अँटी क्लॉकवाईज. चला आला आर. पुन्हा याचा 1 याचा 2 पुन्हा डायरेक्शन कसं आहे? अँटी क्लॉकवाईज. आला आर. म्हणजे यसचं काय आलं? आर. यसचं काय आलं? आर. आलं की नाही. म्हणजे यस यसचा इनॅन्शोमर काय आला? आर आर. म्हणजे 1 आणि 2 मध्ये रिलेशन काय बेटा? बघा, परत तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय मी. 1 आणि 2 मध्ये काय रिलेशन? इनॅन्शोमर्स. 3 आणि 4 मध्ये काय? इनॅन्शोमर्स. आपण शिकतो काय? डायस्टिरियोमर्स. आता आपल्याला बघायचे की डायस्टिरियोमर्स काय है ना. हे 4 एक्झाम्पल्स वरूनच तुम्हाला सांगतोय. ठीक आहे, पहिले मी सांगितलेलं रिलेशन समजलं का? 1 आणि 2 काय रिलेशन आहेत बेटा? 1 आणि 2 मध्ये रिलेशन काय? इनॅन्शोमर्स. 3 आणि 4 मध्ये रिलेशन काय? इनॅन्शोमर्स आहे. तर मी इथे लिहून टाकतो बेटा. आन्सर इथे लिहितो बघा. 1 and 2 are enantiomers. 3 and 4 are enantiomers. ठीक आहे, आता मी काय सांगतोय बघा. आता माझा क्वेश्चन आहे, रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 3. बेटा 1 and 3. ओके, 1 and 3 बघा. आता फर्स्ट स्ट्रक्चर बघा बेटा सगळ्यांनी. फर्स्ट स्ट्रक्चर मी ड्रॉ करतोय. HHOHBr. फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करतोय मी बघा परत एकदा. CH3 CH3 HHOH Br. हे स्ट्रक्चर 1 आहे ना. आणि हा इकडे स्ट्रक्चर 3 ड्रॉ करतोय बेटा. स्ट्रक्चर 3 ड्रॉ करतोय. 3 मध्ये काय? OH H. ठीक आहे, 3 मध्ये OH H आहे. OH H H Br. ठीक आहे बेटा. आणि हा CH3 हा CH3 हा थर्ड कंपाऊंड आहे. 1 आणि 3 दिसतंय बेटा. 1 आणि 3 आहे. 1 आणि 3 ओळखू येत आहे बेटा.
1 आणि 3 घेतला. बेटा आता मला सांगा 1 आणि 3 इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहेत. आता सांगितलं थोडा वेळा खाली की मी 1 2 3 4 चारीचे चारी मॉलिक्यूल इंडिव्हिज्युअली ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहेत. 1 आणि 2 मध्ये पण इनॅन्शिओमर्स आहेत, 3 आणि 4 मध्ये पण रिलेशन काय इनॅन्शिओमर आहे. आता आपल्याला रिलेशन कोणामध्ये बघायचं आहे 1 आणि 3 मध्ये. आपल्याला रिलेशन कोणामध्ये बघायचं आहे 1 आणि 3 मध्ये. सो वी आर गोइंग टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन molecule 1 and molecule 3. We are going to see the relationship between molecule 1 and molecule 3. So let us try to understand molecule 1 and molecule 3. बघा आहे ना, राईट. समजा मी असा मिरर लावला, BR चा इमेज काय आला BR, OH चा इमेज काय यायला पाहिजे OH यायला पाहिजे. तर OH चा इमेज एच येईल का नाही येत. म्हणजे OH चा इमेज एच येईल का कधीच येत नाही. BR चा इमेज BR आला, OH चा इमेज एच. म्हणजे हा मॉलिक्यूल आणि हा मॉलिक्यूल मध्ये काही मिरर इमेजचं कनेक्शन आहे का नाही. हे मिरर इमेज होऊ शकत नाही ना. लक्षात आलं. मी जर आरशा पुढे उभं टाकलो तर एक्झॅक्टली माझा इमेज दिसायला पाहिजे ना. अर्ध माझा आणि अर्ध दुसऱ्याचा जर दिसला त्याला मिरर इमेज म्हणतो का आपण. बिलकुल नाही. लक्षात येतं मी काय म्हणतोय राईट. इफ आय एम स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, माझा मिरर इमेज जर कम्प्लिटली माझा नसेल, अर्धा माझा आणि अर्धा दुसऱ्याचा जर असेल तर माझं त्याला मिरर इमेज म्हणू शकतो का आपण. बिलकुल नाही. इथे तसंच आहे. अर्ध BR BR सेम आहे बट OH आणि H सेम आहेत का नाही. म्हणजे कंपाऊंड 1 आणि कंपाऊंड 3 हे मिरर इमेज आहेत का. बरं सुपर इम्पोज, बरं मला सांगा मिरर इमेज आहेत का नाही. नायदर दे आर सुपर इम्पोजेबल नॉर दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल. मी काय म्हणतोय लक्षात आलं का. सो म्हणजे त्यांच्यामध्ये रिलेशन काय, एक तर ते सुपर इम्पोजेबल पण नाही आणि दुसरा म्हणजे काय नॉन सुपर इम्पोजेबल पण नाही. राईट. सो 1 आणि 3 मध्ये सो नायदर देर आर नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस ऑफ इच अदर और सुपर इम्पोजेबल इमेजेस ऑफ इच अदर. म्हणजे मॉलिक्यूल 1 आणि मॉलिक्यूल 3 मध्ये कुठल्याही प्रकारचं मिरर इमेजचं रिलेशनच नाही. म्हणजे आहेत का हे आणि हे मिरर इमेज आहेत का बघा. बरं कोणते मिरर इमेज बघा, सुपर इम्पोजेबल बघा किंवा नॉन सुपर इम्पोजेबल बघा. सुपर असेल तरी मिरर इमेज पाहिजे, नॉन सुपर असेल तरी मिरर इमेज पाहिजे. मिरर इमेज आहेत का तुम्ही बघा पहिले. मी तेच सांगितलं. हे अर्ध अर्ध ब्रोमीन आहे, OH आणि H मिरर इमेज आहेत का नाही. आहे का मिरर इमेज नाही. मग ते सुपर इम्पोजेबल पण नाही आणि नॉन सुपर इम्पोजेबल पण नाही. ऍक्च्युअली मॉलिक्यूल 1 आणि मॉलिक्यूल 3 मध्ये काय रिलेशन आहे. मॉलिक्यूल 1 आणि मॉलिक्यूल 3 मध्ये देर इज नो रिलेशन. there is no relationship between molecule 1 and molecule 3. Only one relation. They have same molecular formula but different structures. They are isomers. But these isomers, they are not mirror images of each other. Now I am coming towards the definition. So those configurational isomers which are not mirror images of each other. So those configurational isomers which are not mirror images of each other, they are called as diastereomers. They are called as what? Diastereomers. आता 1 आणि 3 मध्ये they are actually not mirror images of each other. ते सुपर इम्पोजेबल पण नाही आणि नॉन सुपर इम्पोजेबल पण नाही. म्हणजे कंपाऊंड 1 आणि कंपाऊंड 3 ऍक्च्युअली मिरर इमेजेस नाही, फक्त त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे. फक्त त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय सेम आहे. देअर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज सेम. राईट. Clear? Their structures are different. That's why they are isomers. But what is the relationship between them? Actually, they are not mirror images of each other. Neither superimposable nor non-superimposable mirror images. So that is why मग मी डेफिनेशन कसं सांगतोय लक्षात घ्या. Compound 1 and compound 3 actually they are not mirror images of each other. Such compounds or such configurational isomers, मी isomers म्हणतोय configurational लक्षात ठेवा. Configurational isomers which are not mirror images of each other. Configurational isomers which are not mirror images of each other. Such configurational isomers are called as diastereomers. They are called as diastereomers. आपण कॉन्फिगरेशन काढून बघूया. तुम्हाला डाऊट असेल ना तर कॉन्फिगरेशन काढून बघूया हे डायस्टेरियोमर्स आहेत की नाही. बघा माझं एक सिंपल कॉन्फिगरेशन करायचं पहिले एक सिंपल कन्सेप्ट आहे. समजा माझ्याकडे एस आहे आणि एस आहे.
हे जर सेम असेल, आयडेंटिकल असेल, इथं येस पाहिजे, इथं येस पाहिजे, आहे की नाही? हा मॉलिक्यूल जर सेम असेल तर याचे कॉन्फिगरेशन कसं पाहिजे? सेम पाहिजे. किंवा राईट, हे आणि हे जर इनॅन्शोमर्स असतील, हे येस असेल तर हे आर पाहिजे, हे येस असेल तर हे आर पाहिजे. असं रिलेशन जर असेल तर काय म्हणतो आपण? इनॅन्शोमर्स. एकतर आयडेंटिकल असतील किंवा इनॅन्शोमर्स असतील, आहे ना? आयडेंटिकल असेल तर काय? हे यस, हे यस, हे यस, हे यस, याला आयडेंटिकल म्हणतो. आता हे यस आणि हे आर, हे यस आणि हे आर, हे म्हणजे काय? इनॅन्शोमर्स. आता बघा, आता बघा, मी कॉन्फिगरेशन दाखवतोय, व्यवस्थित बघा. मी कॉन्फिगरेशन दाखवतोय, व्यवस्थित बघा बेटा. तर 1 मी प्रायोरिटी देतोय, 1 2 3, 1 2 3, दिसतंय? राईट. आता हे 1 2 3 डायरेक्शन काय? क्लॉकवाईज हा येस आला. ओके, बघा 1 2 3 हा डायरेक्शन क्लॉकवाईज आला, यस. इथं बघा 1 2 3, 1 2 3 डायरेक्शन काय आला? अँटी क्लॉकवाईज आर आला. ठीक आहे, डायरेक्शन काय आला? अँटी क्लॉकवाईज 1 2 3 आर आला. इथं बघा, प्रायोरिटी द्या. OH 1 2 3 अँटी क्लॉकवाईज आर आहे, दिसतंय? 1 2 3, सॉरी, क्लॉकवाईज आहे बेटा हे, आय एम रिअली सॉरी. ठीक आहे, बघा 1 खालचा 2 वरचा 3, 1 2 3 बघा बेटा, क्लॉकवाईज आहे. कॉन्फिगरेशन काय पाहिजे? यस. 1 2 आहे ना बेटा, बघा 1 2 3, बघा 1 2 3 डायरेक्शन काय? क्लॉकवाईज 1 2 3, हे कसं आहे? यस. म्हणजे पहिल्याचं कॉन्फिगरेशन काय आलं बेटा? एस आर. दुसऱ्याचं कॉन्फिगरेशन काय आलं? यस. आता याच्यामध्ये रिलेशन सांगा बेटा मला, काय रिलेशन आहे? जर समजा ते सुपर इम्पॉसिबल राहिले असते, हे एस एस आणि हे आर आर राहिले असते, दोन्ही सेम राहिले असते. जर इनॅन्शोमर्स राहिले असते, हे यस राहील तर हे आर राहिला असतं, हे आर राहिला असेल तर हे यस राहिला असतं, आहे ना? माहिती आहे ना? मी तुम्हाला तेच सांगतोय. तुम्ही असं म्हणू नका की सर हे आर आणि हे यस आहे, हे चालत नाही का? मी तुम्हाला तेच सांगतोय. जर तुम्ही आरशापुढे उभं टाकलात तर तुमचा इमेज अर्ध तुमचा आणि अर्ध दुसऱ्याचं जर असेल तर त्याला तुमचा इमेज म्हणू शकतो का आपण? तुमचा मिरर इमेज म्हणू शकतो का आपण? नाही. म्हणू शकतो का? नाही. असंच अर्धा मॉलिक्यूल सेम असल्यामुळे मिरर इमेज म्हणायचं नाही. पूर्ण मॉलिक्यूल जर सेम असेल तरच त्याला मिरर इमेज हे द्या. आयदर आयडेंटिकल म्हणा किंवा इनॅन्शोमर म्हणा, आहे की नाही? इथं लक्षात आलं बेटा तुम्हाला? आहे ना? हा मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूलचं कॉन्फिगरेशन एस आर आहे, तिसऱ्या मॉलिक्यूलचं कॉन्फिगरेशन एस एस आहे. तर मला सांगा, हे सुपर इम्पॉसिबल आहे का? नाही. नॉन सुपर इम्पॉसिबल आहे का? नाही. मिरर इमेजेस आहेत का हे? बिलकुल नाही. सो दिस टू आर ऍक्च्युअली नॉट मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर. These two are actually not mirror images of each other. So those configurational isomers which are not mirror images of each other, they are called as what? Diastereomers. So configurational diastereomers definition काय आली माहिती आहे? लक्षात आलं बेटा? So configurational isomers which are not mirror images of each other. Configurational isomers which are not mirror images of each other, they are called as what? Diastereomers. आहे ना? तसंच बघा, हा जर मी तुम्हाला सांगितलं, इथं मॉलिक्यूल देतो, 1 आणि 4 मध्ये रिलेशन काय बेटा? बघा 1 चं कॉन्फिगरेशन काय? एस आणि आर. आयडेंटिकल जर असतील तर काय येईल? एस आर येईल. इनॅन्शोमर जर असेल आर एस येईल. बघा रिलेशन बघा आता, 1 आणि 4 मध्ये लावा बेटा रिलेशन.
एस चं काय आलं आर, आर चं काय आलं आर. मग 1 आणि 4 मध्ये रिलेशन लावून बघा बेटा काय. 1 आणि 4 मध्ये रिलेशन लावून बघा काय. 1 आणि 4 पण मिरर इमेजेस नाही एकमेकांचे. So they are just isomers, they are just configurational isomers, but they are not mirror images of each other. So that is why 1 and 4 are called as what? Diastereomers. 1 and 4 are called as what? Diastereomers. आहे की नाही? त्याच्यामध्ये काहीच रिलेशन नाही. तसंच 2 आणि 3 मध्ये लावा बेटा. बघा. तुम्ही 2 आणि 3 करून बघा. 2 काय बेटा? आहे ना? बघा. 2 आणि 3 मध्ये करून बघा. 2 काय? आर आणि एस. 3 काय? यस यस. बघा. 3 काय? यस यस. आहे ना? मला सांगा याच्यात रिलेशन काय? सुपर इम्पॉसिबल आहे? आयडेंटिकल आहे? नाही. नॉन सुपर आहे? नाही. इनॅन्शोमर्स तर नाही. मग ऍक्च्युअली आर दे मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर? आर दे मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर? राइट? Are they mirror images of each other? So they are not mirror images of each other. That is why they are called as what? Diastereomers. They are called as what? Diastereomers. Now look at the relationship between 2 and 4. See? 2 मध्ये काय परत? RS. 4 मध्ये काय? RR. मग या मॉलिक्यूल आणि या मॉलिक्यूल मध्ये रिलेशन काय बेटा? सेम आहेत का? नाही. इनॅन्शोमर्स आहेत का? नाही. इनॅन्शोमर्स मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. इनॅन्शोमर आहे का? नाही. मग व्हॉट इज द रिलेशन? Actually these two are not mirror images of each other. Are they? No. They are not actually mirror images of each other. That is why they are called as what? Diastereomers. They are called as what? Diastereomers. So what do you mean by diastereomers? What do you mean by diastereomers? Those configurational isomers which are non-superimposable mirror images of each other. Sorry. Those configurational isomers which are not mirror images of each other. Those configurational isomers which are not mirror images of each other, they are called as diastereomers. They are called as what? Diastereomers. So once again I am repeating the definition beta. Configurational isomers which are not mirror images of each other. ओके. मी आयसोमर्स सांगितलं त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम पाहिजे लक्षात ठेवा. ओके. So configurational isomers which are not mirror images of each other, they are called as what? Diastereomers. Okay. Hope you understand this lecture, students. Okay. We have discussed regarding mesocompound, diastereomers, enantiomers, right? And the rest part we will complete tomorrow.